Good morning, students. Very good morning. In our last video, we discussed that is a classification of periodic table into four blocks, that is SPDF blocks. In that four SPDF blocks, we discussed that is a S and P block elements. S and P block elements. What are S block elements? What are P block elements? In which group to which group the S block elements are called? Artha aita? It's very important. The group number 1 and group number 2 belongs to S block elements. No? The vertical columns are called as groups. The vertical columns are called as groups. That is group number 1 and group number 2 belongs to S block elements, and why? What are the characteristic properties of that S block elements and general electron configuration of that S block elements we discussed. Next, P block elements similarly. Group number 13 to 18 belongs to P block elements. Why that elements are called as P block elements? Next, what are the characteristic properties of that P block elements? General electron configuration of P block elements. Discuss madidagide. Next, in today's class, that is a D block elements. Group number 3 to 12 belongs to this D block. Group 3 group in the 12 group. Group number 3 to 12 belongs to this D block elements. This D block elements is also called as transition elements. D block elements ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲೇ transition elements ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ transition elements. ಯಾಕೆ ಇವಕ್ಕೆ transition elements ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ because the properties of that D block elements are intermediate between those of highly electropositive S block elements and highly electronegative P block elements. Highly electronegative P block elements, highly electropositive S block elements ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ D block elements. Hence that elements are called as transition elements ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದನ್ನೇ transition elements. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 3 to 12 belongs to this D block ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? What is the reason that elements are called as D block elements? It's very simple. Because the lowest electron or the valence electron or the outermost electron enters into the penultimate shell. That is the penultimate shell ಅಲ್ಲಿ present ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು D orbital enter ಆಗುತ್ತೆ. Very simple. Group number 3 to group number 12 are called as D block elements because the last electron ಅಥವಾ valence electron ಅಥವಾ outermost electron ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? enters into the D subshell ಅಥವಾ D orbital of penultimate shell. penultimate shell ಅಂದ್ರೆ ಏನು? valence shell ಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ shell. in last class we discuss penultimate shell ಯಾವುದು, pre penultimate shell ಅಥವಾ anti penultimate shell ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡಿ ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ದಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 3 to group number 12 belongs to D block elements. See here for example, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, you take scandium. ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 21. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿನ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ an atom around the nucleus in various cells. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ವೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಅಥವಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ an atom. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಟಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 21 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ 21, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಆಟಮ್ ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ 21 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ವೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 21 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಇವಾಗ ಈ 21 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 ಆಗೋಯ್ತಾ? 18 ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್
3d 4s 4s to 3d1 ನೋಡಿ 21 ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್, ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್, ಫೋರ್ತ್ ಶೆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ 1s ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ದಟ್ ಮಚ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ 2s ಮತ್ತೆ 2p ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 2s ಅಲ್ಲಿ 2, 2p ಅಲ್ಲಿ 6. ಇದರಲ್ಲಿ 3s 3p 3d ಇರುತ್ತೆ. 3s 2 ಹೋಗುತ್ತೆ, 3p ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 6 ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 4s ಇರುತ್ತೆ, 4p ಇರುತ್ತೆ, 4d ಇರುತ್ತೆ, 4f ಇರುತ್ತೆ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್. ಈ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇವು ಮೇನ್ ಶೆಲ್ಸ್. ಆ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವು ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f ಇವು ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್. ಆ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂತ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 18 ಆಗೋಯ್ತಾ? 2 + 8 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2 2s 4 + 6 10 + 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 12 + 6 18 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿ ಹೋಗಲ್ಲ, 4s ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 4s ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ, ಇದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್, ಇದು ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್, ಇದು ಪ್ರೀ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್. ಈ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ ಆಯಿತು. hence these are called as d block elements. Yes, these are called as d block elements. ಯಾಕೆ ಸರ್ 3p ಆದ್ಮೇಲೆ 3d ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ, 4s ಯಾಕೆ ಹೋಯ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು n + l ರೂಲ್. n + l ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. n is a principal quantum number where l is azimuthal quantum number. According to n + l rule, 4s having least energy than 3d. 4s ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ when compared to 3d orbital 3d subshell. 4s subshell having least energy than 3d subshell. Hence 4s ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ 3d ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದನೇ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. Hence these elements are called as group number 3 to group number 12 is called as d block elements. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ you take another example. ಐರನ್ ತಗೋ. What is the atomic number of iron? 26. ಅಲ್ಲಿ 26 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆ 26 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಗೆ 2 ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಗೆ 8 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್ 2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ 2 ಇದೆ ತಾನೆ, 2s and 2p. ಅದಕ್ಕೆ 2s 2 2p ಗೆ 6 ಟೋಟಲ್ 10 ಆಯಿತು. 3s 2 3p ಗೆ 6 18 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4s ಬರುತ್ತೆ, 3d ಹೋಗಲ್ಲ, 4s 2 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 20 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು 6 ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿ ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಅಪ್ ಟು 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ದ 3 ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ತಾನೆ. hence that are called as d block elements. Hence the group number 3 to group number 12 is called as d block elements. ಅಲ್ಲಿಗೆ d block elements ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 3 to group number 12 is called as d block elements. ವೈ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದರ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇದರ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಈ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ರೇರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ 18th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೇರ್ ಗ್ಯಾಸ್ n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is the general electronic configuration of d block elements. Rare gas n-1 d, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ n, ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ n-1 ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 ಅಂದ್ರೆ 1 - 2 ಅಲ್ಲ, ಅದು 1 to 2. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರಬಹುದು, ns 2 ಇರಬಹುದು.
ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತು ಕಾಪರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕಾಪರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೋಟಲಿ ದೀಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಡಿ ಅಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 10ವರೆಗೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇತ್ತು, ಐರನ್ ಬರೆದಾಗ 6 ಬಂತಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಬಂದಾಗ 2 ಬರುತ್ತೆ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ವೆನಡಿಯಂ ಬರೆದಾಗ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಬಂದಾಗ 5 ಬರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ NS ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಐರನ್ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಐರನ್ ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 6. ನಿಕ್ಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 7, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ದ n-1d ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಟು ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 12, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಟೋಟಲಿ ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು. ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ is also called as transition elements. Why? Because these d block elements properties are intermediate between highly electropositive s block elements and highly electronegative p block elements. Hence that elements are called as transition elements ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what are the characteristic properties of these d block elements, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. what are the characteristic features, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. that is characteristic features of the characteristic properties of d block elements. What are the characteristic properties of d block elements? Number 1, ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೂ ಸಹ ಒಂದು 5-6 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನಂಬರ್ 1, they can exhibit variable oxidation state. ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಬರೀ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಏನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಅರ್ಥ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಮೋರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ NS ಅಂಡ್ n-1d ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ರೇರ್ ಗ್ಯಾಸ್ n-1d 1 to 10, NS 1 to 2. These are electron configuration, general electronic configuration. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ NS ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ n-1d ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ಇಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಐರನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಐರನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, +2 ಇಂದ ಹಿಡಿದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, +2 ಇಂದ ಹಿಡಿದು +6 ವರೆಗೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ +2 and +3 is the common oxidation states. Iron is the common, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, oxidation states. ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ +2 and +3 ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ, ಇವೇ ಅಲ್ಲ, +2 +3 +4 +5 +6 ವರೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇದು +2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಫೆರಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, +3 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಐರನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೆರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ both NS and n-1d electrons are involved in the bonding formation. ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ NS ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್
n minus 1 d ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ಇಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಮೋರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದಿರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಒಂದಿರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಥವಾ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, high density as well as they are very hard, or more hard. Artha aita? That is a second characteristic property. Third one, they are involved in the formation of ionic compounds, covalent compounds, coordination compounds. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 3 to ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 12 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರೋ ಸರ್, ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ. ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಏನ್ ಸರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NaCl is ionic compound. ನೀವು ನೋಡಿದಿರ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇಂಟು Na plus and Cl minus in aqueous ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ತರ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ತರ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅರ್ಥಾತ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ as well as coordination compounds. That is the third characteristic property. Fourth characteristic property, they can exhibit color property. That indicates that they form colored compounds. Very significant. They are formed ಅಂದ್ರೆ D block elements can form colored compounds. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? D block elements can exhibit color property. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? D block elements and their compounds can exhibit color. For example, ನೀವು 9th ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಆಯ್ತು 10th ಅಲ್ಲಿ KMnO4 ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೋಡಿಲಿ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಅಂತ KMnO4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ KMnO4 ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್. ಏನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ? ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೋ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೈಲೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪಿಂಕ್ ಆಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್, ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ KMnO4 ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್. Mn ಇದೆ ತಾನೆ? Mn ಇಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ K2Cr2O7 ಆರೆಂಜ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್. K2Cr2O7 is ಆರೆಂಜ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಯಾಕೆ ಆರೆಂಜ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ. ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರೆಂಜ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? K2CrO4 ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಕೋಬಾಲ್ಟ್, Mn, ಕ್ರೋಮಿಯಂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಾನೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಯಾಕೆ ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ಇಂದ, ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್
ಕಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೋತ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ಸರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ರೀಸನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥದ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಟೋಟಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೋಟಲಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಪೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹತ್ರ ತಂದಾಗ ರಿಪೆಲ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಆ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಟೋಟಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾವ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು ಆಲ್ ದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಯಾವುದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ catalytic property also. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ catalytic property. ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ catalytic property. ಏನು catalytic property ಅಂದ್ರೆ? catalyst ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ catalyst ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ಟರ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ರೇಟ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಮೂರು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ catalyst. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ಟರ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆಟಲಿಸ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ಟರ್ಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಲೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ಟರ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅರ್ಥ? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎ chemical substance which alters the rate of chemical reaction is called as catalyst. ಆ catalyst ಆಗಿ that is catalyst ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 9th ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಬೈ ಹೇಬರ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಒಂದು ಮೋಲ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ 3 moles ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ 2 moles ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ? ಇದು ಅಮೋನಿಯಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಹೇಬರ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 liters ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. 100 liters ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಒನ್ ಡೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. 100 liters ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ 100 liters ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 1 day ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇಫ್ ಯೂಸ್ ಐರನ್ ಎಸ್ ಎ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, 2 hours ಅಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
2 ಅವರ್ಸಲ್ಲೇ 100 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಐರನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಐರನ್ ಇಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ 3 ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಮೋನಿಯಾ 100 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದೆ? 1 ಡೇ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಐರನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಐರನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಐರನ್ ಪೌಡರ್ಡ್ ಐರನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ 100 ಲೀಟರ್ಸ್ 2 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ catalyst. Catalyst ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ಟರ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಡಾಲ್ಡಾ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಡಾಲ್ಡಾ ಫ್ಯಾಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಯಿಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಕಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಫ್ಯಾಟ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಾಲ್ಡಾ, ವನಸ್ಪತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಡಾಲ್ಡಾನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿಲಿಂದ ತಾನೆ, ಆಯಿಲ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಕಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಡಾಲ್ಡಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ್. ಟೋಟಲಿ ನಿಕಲ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ catalyst. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಈ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ, ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ, ಅರ್ಥ ಕೆಳಗಡೆ 2 ರೋಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವೇ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವೇ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅವಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅವಕ್ಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಮೇನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ 2 ರೋಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎಫ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್ ಅಥವಾ ಆಂಟಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್. ಆಂಟಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಂಟಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಶೆಲ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಶೆಲ್ ಆಂಟಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್. ಆ ಆಂಟಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್. ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇರ್ತೀವಿ. or lanthanides, lanthanoids. Actinides ಅಥವಾ actinoids. Lanthanides, lanthanoids, actinides, actinoids ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಕರೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2 ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ, ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ 2 ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ರೋಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ ಬಂದು ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ರೋಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲಿ ಆ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as F block elements because the differentiating electron ಅಥವಾ outermost electron enters into the F subshell ಅಥವಾ F orbital of pre-penultimate shell ಅಥವಾ anti-penultimate shell. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ನ
ಆಂಟಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಫ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? What is the general electronic configuration? Very simple, the general electronic configuration. See here, that is rare gas ಅಥವಾ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೇರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. n-2 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ತಾನೆ. n is outermost. n-2 ಅಂದ್ರೆ n-1 ಅಂದ್ರೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್, n-2 ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್. n-2 F 1 to 14, n-1 D 0 to 1, ns2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is the general electronic configuration of F block elements. F block elements ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ರೇರ್ ಗ್ಯಾಸ್ n-2 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ತಾನೆ. F 1 to 14. F sub shell having a capacity up to 14 electrons ತಾನೆ, because 7 orbitals are present. ಯಾವ ಅಂತ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. n-d 0 to 1 ಅಷ್ಟೇ, ns2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫ್ರಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 58 to 58. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 58 to ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ 91. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 58 to ಅಟಾಮಿಕ್ 71 ಇದು 93 71. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟನೈಡ್ಸ್ ಬಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 91 to ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 90 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇದು ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 90 to 103. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟನೈಡ್ಸ್, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್. ಇವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮೇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್. ನಾವು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟನೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಮೇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೇನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. Totally, lanthanides and actinides are called as F block elements. Why that are called as F block elements, and what is the general electronic configuration of F block elements ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Next, what are the characteristic properties of these F block elements? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಕ್ಕೆ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವಕ್ಕೆ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? F block elements. The lanthanides and actinides is also called as inner transition elements. Inner transition elements. ಯಾಕೆ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. Next, it's very important. What are the properties? Most of the properties of F block elements are similar to that of D block elements properties. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ. That is, most of the F block elements have high melting points and a high density. D block elements high melting point, high density ಹೊಂದಿದೆಯಾ? F block elements ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ can exhibit high melting point and also high density. And also, ಈ F block elements can also exhibit variable oxidation states. D block element ಶೋ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಇವು ಕೂಡ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವು ಕೂಡ colored compounds. F block elements also can form
ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್, ಆ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಆರ್ obtained by nuclear reactions. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಪಡಿತಾರೆ. ಯಾವ? ದಟ್ ಈಸ್ actinides. A block elements of actinides can obtain by the in the laboratory by the nuclear reactions. Hence most of them are radioactive elements. ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, what are the merits and demerits of this periodic table? What are the merits and demerits of modern periodic table? ಈ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ this is the modern periodic table. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? this is the modern periodic table ಅಥವಾ Moseley's periodic table. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? modern periodic table or Moseley's periodic table. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? this modern periodic table is clearly ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ divided into 4 blocks. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, this consists of 7 periods. 1 2 3 4 5 6 7 ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ನಂಬರ್ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ ನಂಬರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಮೇನ್ ಶೆಲ್. ಹೀಲಿಯಂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಶೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಮೇನ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅದರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಮೇನ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅದರಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಮೇನ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಮೇನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಮೇನ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಬರ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಬರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ತರ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ನಂಬರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲಿ 7 ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. 18 groups 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 groups are the vertical columns are called as groups now. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್
ನಿಯರ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, 18 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ತಾನೆ, ಇವು ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳಿವು? ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವು ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಇವು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 13 ಟು ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 18 ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ A4 ಸೈಜ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಭರತ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ತಗೊಂಬಿಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಈಸಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಇವು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 13 ಟು ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 18 ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವಕ್ಕೆ ನಿಕೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇವಕ್ಕೆ ಚಾಲ್ಕೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇವಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇವಕ್ಕೆ ರೇರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಟು ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 12 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನಾವು ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಇದು ಮೇನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇವು ಕೆಳಗಡೆ 2 ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವು ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಸೀರೀಸು, ಇವು ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಸೀರೀಸು. ಇವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದಾವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಪ್ರೊಮೀಥಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸಮೇರಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಕೂಡ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ 2 ಇದಾವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಪೊಲೋನಿಯಮ್, ಆಸ್ಟಟೈನ್, ರೆಡಾನ್ ಇವು ಕೂಡ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದಾವೆ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಂ ಆರ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ ಟೋಟಲಿ ಇವು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಇವು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಇವು ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಇವು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಟೋಟಲಿ 4 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಮೇತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಇವಕ್ಕೆ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ನೋಡಿಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ನೋಡಿಲಿ, ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ 57, ಲುಟೇಟಿಯಂ 71, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ನಿಯಂ 72 ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು ನೋಡಿಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಬಂದು 7th ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ 88, ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 89 ಬಂದು ಆಕ್ಟಿನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥೋರಿಯಂ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ನೀವು 58 ಮತ್ತೆ 90 ಇಂದ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಇವೆರಡು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವೆರಡು ಆಸ್ ಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ. ಬಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದೆಲ್ಲ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು 57 ಇಂದ 71 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೆ, ಅಥವಾ 58 ಗಿಂತ 71 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ 89 ಇಂದ 103 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ 90 ಇಂದ 103 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. 103 ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. 88 ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 89 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವು ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಕ್ಕೆ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಟೋಟಲಿ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ? ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ. ಆ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಮೂಸ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಹೆನ್ರಿ ಮೂಸ್ಲಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ as stated by Moseley, the properties, both physical and chemical properties of elements are the periodic functions of the atomic numbers ಮೇಲೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟಾಮಿಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿಲಿ
ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತಾನೆ. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರಿಂದ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್, ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೋ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್. ಅದು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ದಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟು 3 ಕ್ಲಾಸಸ್. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್ಸು, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಸ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 1, ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸೇ. ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೆಟಲ್ಸೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸು ಇದಾವೆ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸು ಇದಾವೆ, ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಏನು ಸರ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ? ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಬೋತ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾವೊಂದು ಇರ್ತವೆ ಸರ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಶೈನಿಂಗ್ ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐರನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದರೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಮೆಲ್ಲೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಮೆಲ್ಲೆಬಿಲಿಟಿ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾನ್ ಇಂಟು ಥಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥಿನ್ ವೈರ್ಸ್. ಮೆಲ್ಲೆಬಿಲಿಟಿ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋಡಿಲಿ, ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಮ್ಯಾಲೆಬಿಲಿಟಿ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಿದ್ರೆ ಅವು ಮೆಟಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇವು ಯಾವ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಬಟ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್? ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಹೊಂದಿರಲ್ಲ, ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೊಂದಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಲ್ಲೆಬಿಲಿಟಿ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೊಂದಿರಲ್ಲ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೊಂದಿರಲ್ಲ. ಇವು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಯಾವ ಸರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಲರ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಇವು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಕಲರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವ ಸರ್? ಸಿಲಿಕಾನ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಆಂಟಿಮನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಟೆಲ್ಲೂರಿಯಂ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇವೆಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸಿಲಿಕಾನ್, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಆಂಟಿಮನಿ, ಟೆಲ್ಲೂರಿಯಂ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಪೊಲೂರಿಯಂ, ಇವಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವು ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಬೋತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಇವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್ನ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆರಿಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 3-4 ಮೆರಿಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೆರಿಟ್, ದಿಸ್ modern period table provides an easy way to remember the position of elements. ಇವಾಗ ಲಿಥಿಯಂ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೇರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರೈಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರೈಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವು ಕೂಡ ರೈಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್.
ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಥರ ಟೋಟಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್ helps or provides an easy way to remember the position of elements and also the properties of elements also. Properties ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸು, ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಮೆಟಲ್ಸು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸು. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನೆ? ಅಥವಾ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಯರ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲಿ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ an easy way to remember the position of elements and the properties of elements. This is the first merit. Second merit, the modern period table, in the modern period table, the noble gases ಅಥವಾ inert gases are placed extreme right in the periodic table. 0th ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ 18th ಗ್ರೂಪ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವನು 0 ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಯಾರು? ಮೆಂಡೆಲಿವ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 18th ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೇರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 18th ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು 0 ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇವರು 18th ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲಿ ಈ ರೇರ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರೈಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ. ಅವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವು ಇನರ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವು ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೋಟಲಿ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರೈಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ದ ಅನದರ್ ಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆರಿಟ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಇವು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವು ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಯಾವ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್, ಯಾವ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದು? ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆರಿಟ್. ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ is clearly classified into 4 blocks: S block, P block, D block and F block. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? These are the 4 merits of this modern periodic table. Modern periodic table is clearly classified into 4 blocks, that is SPDF blocks. S have, P have, D have, F have ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾನೆ? It is very important. That are the merits of modern periodic table. What are the demerits of this modern periodic table? What are the demerits ಅಥವಾ limitations of this modern periodic table? There are 2 demerits. One is the position of hydrogen is uncertain. ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ ಡಿಮೆರಿಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ defects in the Mendeleev's periodic table is going to be rectified in the modern periodic table. But ಈ defect now that is rectify ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? What is the defect? The hydrogen position, the position of hydrogen is uncertain. It may be present in the first group or it may be present in the 17th group. 17th group ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, hydrogen position is uncertain. It may be present in the first group or it may be present in the 17th group due to similarities. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, it's very important, another demerit, second demerit. It's very important. F block elements are not placed in the main periodic table. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? F block elements are not placed in the main periodic table. They are separately placed below the main periodic table. Main periodic table ಕೆಳಗಡೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವನ್ನ? F block elements. That is another demerit of this modern periodic table. What are the merits ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ರಿಪೀಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಮೆರಿಟ್ಸ್, ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ದ IUPAC ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 100 ಇಂದ 118 ವರೆಗೂ IUPAC ನೇಮ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? IUPAC ನೇಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೇಮ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಅವು ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಸಿ ಇ ಟಿ ನೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.